تو اردو غزل کا نام سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ مطلب زیادہ تر لوگ یہی سوچتے ہیں نا کہ کوئی عاشق ہے جو رو رہا ہے، آہیں بھر رہا ہے اور محبوب کی گلی میں دھکے کھا رہا ہے۔ بالکل، ایک وہ روایتی خاکہ بن چکا ہے ہمارے دماغوں میں کہ دہلیز پر پڑے رہنا اور جھڑکیاں سہنا ہی شاید اصل عشق ہیں۔ ہاں، لیکن ذرا سوچئے، اگر کوئی شاعر آ کر اچانک یہ کہے کہ بھائی میرے پاس ان سب پھالتو کاموں کے لیے بالکل کوئی وقت نہیں ہے، مطلب محبوب کا دروازہ نہیں کھلا تو کوئی بات نہیں، دنیا میں اور بھی دروازے ہیں، میں آگے بڑھتا ہوں۔ اور سچ پوچھیں تو یہ ایک بہت ہی چونکانے والی بات لگتی ہے کلاسیکی غزل کے حوالے سے۔ ہے نا؟ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم بالکل اسی فکری سفر کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر یونس فرحت کی۔ اب دیکھیں نا، ڈاکٹر یونس فرحت آج ہمارے بیچ نہیں ہے، مگر ان کی لکھی کتابیں سدا ہمارے ساتھ رہیں گی۔ بے شک، اور ان کی کتابوں کی تو بات ہی الگ ہے، خاص طور پر جو ان کی مقبول کتابیں ہیں، انہوں نے تو اردو ادب میں اپنا ایک الگ ہی مقام بنایا ہے۔ بالکل، ڈاکٹر یونس کی کتابوں میں شکست آرزو، شکست خواب اور عکس جمیل بہت پاپولر ہیں، اور آج ہم جس تحریر کی بنیاد پر یہ جائزہ لے رہے ہیں وہ ڈاکٹر یونس پر لکھے اردو دنیا کے مشہور شاعر اور نقاد ملک زادہ منظور احمد نے لکھی ہے۔ جی، اور اس تحریر میں ملک زادہ منظور احمد صاحب نے بہت ہی باریک پینی سے یونس فرد کی شاعری کے ان چھپے ہوئے پہلوؤں کو نکالا ہے، وہ پہلو جو شاید عام قاری کی نظر سے اوجھل رہ جاتے ہیں۔ اور ہمارا مشن بھی تو یہی ہے آج، کہ ہم یہ سمجھیں کہ یونس فرحت نے کیسے روایتی غزل کے اندر جدید دور کے مسائل اور محبت کے بدلتے تصورات کو فٹ کر دیا۔ تو چلے پھر اس خزانے کو ذرا کھولتے ہیں۔ ضرور۔ تو سب سے پہلی بات جو ملک زادہ منظور احمد اپنی تحریر میں واضح کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یونس فرد کوئی عام رونے دھونے والے شاعر نہیں تھے، انہوں نے تو فرد کو محبت کی سرشاریوں کا شاعر کہا ہے۔ اچھا، محبت کی سرشاریوں کا شاعر؟ غزل کا مزاج تو ویسے ہی تھوڑا اداس اور غمگین سا ہوتا ہے نا، تو یہ خوشی اور سرشاری کا عنصر کہاں سے آ گیا ان کی شاعری میں؟ ہم، یہی تو ان کی انفرادیت ہے۔ اس تحریر میں ایک بڑا ہی زبردست حوالہ دیا گیا ہے۔ یونس فرد نے دراصل میر تقی میر کے والد کی ایک نصیحت کو پلے باندھ لیا تھا۔ ارے، وہ کون سی نصیحت تھی؟ میں واقعی جاننا چاہتی ہوں۔ وہ نصیحت تھی کہ بنائے عشق کرو، اس لیے کہ بغیر عشق کے زندگانی وبال ہے۔ مطلب انہوں نے اس بات کو گہرائی سے سمجھ لیا تھا کہ محبت کوئی بیماری یا رونے کا بہانہ نہیں ہے۔ اچھا، آئیے اسے ذرا کھول کر بیان کرتے ہیں۔ مطلب وہ محبت کو کس زاویے سے دیکھ رہے تھے پھر؟ وہ اسے ایک تعمیری قوت کے طور پر دیکھ رہے تھے، ایک ایسی طاقت جو آپ کو جینے کا حوصلہ دے، نہ کہ آپ کو برباد کرے۔ انہوں نے اپنے عشق نامے کو محبت کی ناکامیوں پر رونے کے بجائے کامیابیوں اور سرشاریوں سے سجایا ہے۔ واہ! اگر میں اسے آج کل کی مثال سے سمجھاؤں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے محبت محض فون میں موجود کوئی ایک عام سی ایپ نہیں تھی جسے جب دل کیا تفریح کے لیے کھول لیا، ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، یہ کوئی وقتی مشغلہ نہیں تھا۔ بلکہ محبت تو ان کا پورا آپریٹنگ سسٹم تھا، جس کے پس منظر میں ان کی پوری زندگی، ان کی سوچ، ان کے فیصلے، سب کچھ چل رہا تھا۔ وہ دنیا کو اسی لینس سے دیکھتے تھے۔ یہ آپریٹنگ سسٹم والی تشبیہ تو بہت ہی فٹ بیٹھتی ہے یہاں، بالکل ایسا ہی تھا۔ ان کا نظریہ محبت ان کی پوری زندگی کا مرکز تھا۔ لیکن ایک سوال اٹھتا ہے ذہن میں، یہ جو دنیا کی اتنی افراتفری ہے، معاشی اور سماجی مسائل ہیں، تو کیا ایسے میں صرف محبت کی سرشاریوں کی بات کرنا تھوڑا حقیقت سے فرار نہیں لگتا؟ مطلب کیا وہ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دے کر بیٹھے تھے؟ نہیں نہیں، یہی تو اکثر لوگ مار کھا جاتے ہیں۔ ملک زادہ صاحب نے بھی یہی سلجھایا ہے کہ وہ محض خیالی دنیا کے باسی نہیں تھے، انہوں نے اخلاق، مصائب روزگار اور دنیا کی تکالیف کو بھی اسی محبت کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ تو اس کا پریکٹیکل مطلب کیا ہوا؟ مطلب شاعری میں یہ چیز کیسے نظر آتی ہے؟ یہ دنیا کی تلخیاں محبت کے سانچے میں کیسے ڈھل گئیں؟ دنیا کے دکھوں کی بات کرتے ہیں نا، تو ان کا لہجہ کسی ہارے ہوئے انسان کا نہیں ہوتا۔ وہ دنیا کی تلخیوں سے بھاگتے نہیں، بلکہ محبت سے وہ انرجی لیتے ہیں جس سے ان تلخیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ یہ تو بہت ہی پازیٹیو اپروچ ہے اور حقیقت پسندانہ بھی۔ اچھا، اب ذرا اس عاشق کے کردار پر آتے ہیں جو انہوں نے تخلیق کیا۔ غالب کا عاشق تو ہمیں یاد ہے، جو کہتا ہے کہ بس اب محبوب کے در پہ ہی مرنا ہے۔ جی ہاں، وہ جو پتھر کھا کر بھی دہلیز نہیں چھوڑتا اور اس ذلت کو بھی عشق سمجھتا ہے۔ لیکن یونس فرد کا عاشق غالب کے عاشق سے بالکل مختلف ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کیا وہ جھڑکیاں نہیں سہتا؟ بالکل نہیں۔
यूनुस फरहत का आशिक प्रैक्टिकल है। वो किसी एक ही महबूब के दर पर आस लगा कर नहीं बैठता। निकात के मुताबिक वो सीधा कहता है कि संगे दर तेरा ही, संगे आस्तां क्यों हो। अरे वाह, यहाँ ये बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये तो बिल्कुल आज के तेज रफ्तार दौर वाली सोच है। आजकल अगर किसी को रिजेक्शन मिलती है तो वो सालों रोता नहीं बैठता, बल्कि तेजी से मूव ऑन कर जाता है। जी, और यही मुल्कज़ादा मंजूर अहमद का असल नुक्ता भी है। उर्दू में एक सिन्फ होती है वासोख्त, जिसमें महबूब से बेजारी दिखाई जाती है ताकि उसे जलाया जा सके। यूनुस फरहत ने इस वासोख्त को भी नया रंग दे दिया। हम्म। तो क्या उन्होंने इस वासूख्त को भी जदीद दौर के हिसाब से उसी मूव ऑन करने वाली नफ्सियात के साथ बदल दिया था? जी बिल्कुल, उन्होंने इसे आज की तेज रफ्तारी और झुल्लाहट के रंग में पेश किया। आज का इंसान फौरी तस्कीन चाहता है। अगर एक आस्ताना नहीं मिलता तो वो शिद्दत से दूसरा तलाश कर लेता है। मतलब वो फरसूदा रिवायतों को तोड़ रहे थे। क्या मुल्क ज़ादा साहब ने उनकी किसी खास नज्म का हवाला दिया है इस बात को साबित करने के लिए? ये देखना जरूरी है कि ये लफ्जों में कैसे ढला। हाँ, उन्होंने नज्म आखिरी खत का खास तौर पर जिक्र किया है। इस नज्म की लफ्जियात अगर आप देखें तो इसमें मुआसिर दौर की झुल्लाहट, बेसब्री और तलखी साफ नजर आती है। यानी इसमें सदियों इंतजार करने वाला वो सुस्त और रिवायती रवैया नहीं है, एक फैसला कुन और तेज इख्तिताम नजर आता है। बिल्कुल, जज्बा या दर्द वही पुराना है, कसक वही है, लेकिन जो इसका इजहार है वो आज की मशीन जैसी तेज जिंदगी से मैच करता है। वो तेजी से फैसले करने का कायल है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? एक तरफ हम कह रहे हैं कि वो मोहब्बत के, खुशी के शायर हैं, प्रैक्टिकल हैं, तो फिर उनकी किताबों के नाम ऐसे क्यों हैं? मतलब शिकस्ते आरजू, शिकस्ते ख्वाब, इसमें तो बड़ी उदासी झलक रही है। अगर हम उसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो बात समझ में आती है। गजल की एक खास तकनीक होती है जिसे रेजा ख्याली कहते हैं। ये इस तजाद को दूर कर देती है। अच्छा, ये रेजा ख्याली क्या होती है? जरा इसे मजीद वाज़ेह करें ताकि सबको समझ आ सके। रेजा ख्याली का मतलब है कि गजल का हर शेर एक अलग और मुकम्मल इकाई होता है। एक शेर में आप मोहब्बत की सरशारी की बात कर रहे हैं तो अगले ही शेर में मुल्क के किसी समाजी या सियासी मसले पर बात कर सकते हैं। ओह अच्छा, तो क्या यूनिस फराहत ने इस रेजा ख्याली का भरपूर फायदा उठाया? बिल्कुल। मुल्कज़ादा साहब बताते हैं कि मोहब्बत का शायर होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि यूनुस फरहत की निगाहें अपने इर्द गिर्द के हालात से हटी हुई थी। वो माशरे की नाहमवारियों को भी देख रहे थे। मतलब वो रवायती गजल के खूबसूरत पर्दे में मौजूदा दौर की तल्ख हकीकतों को भी छुपाकर पेश कर रहे थे। 100% ऐसा ही है। वो एक ऐसे दौर में लिख रहे थे जब पुरानी तहजीबी कदरें दम तोड़ रही थीं। तो यूनुस फरहत सिर्फ आशिक नहीं बल्कि एक मुहाफिज और अमीन बनकर सामने आए। तो ये जो किताबों के नाम हैं, शिकस्ते आरजू और शिकस्ते ख्वाब, ये सिर्फ एक आशिक के ख्वाब टूटने की बात नहीं कर रहे। जी नहीं, ये उनके दौर के मुआशरे के टूटते ख्वाबों और समाजी नाहमवारियों की भी भरपूर अक्कासी करते हैं। ये एक इज्तिमाई शिकस्त का नोहा भी है। ये तो बड़ी हैरत अंगेज बात है। ये गजल की रीजा ख्याली तो मुझे बिल्कुल आज के सोशल मीडिया जैसी लग रही है। मतलब हम फोन पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं, एक सेकंड में किसी दोस्त की खुशी की तस्वीर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। बिल्कुल, और अगले ही लम्हे अगले ही सेकंड किसी जंग या तबाही की खबर सामने आ जाती है और हम अचानक सदमे में चले जाते हैं। इंसानी दिमाग को लम्हों में सरशारी से गम की तरफ जाना पड़ता है। ये आपने बहुत जबरदस्त मवाजना किया है। वाकई गजल का फॉर्मेट भी तो सदियों से यही कर रहा है, और यूनुस फरहत ने दौरे हाजिर की इसी कंफ्यूजन और शिद्दत को दिखाने के लिए इस फॉर्मेट को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। जबरदस्त। तो अदबी हलकों में उनका कलाम इसी फिक्री बालीदगी की वजह से इतना पसंद किया जाता है ना, कि वो बेवक्त मोहब्बत की सरशारियों के भी शायर हैं और जिंदगी की नाम हमवारियों के भी। बिल्कुल दुरुस्त। यही वो गहराई है जो उनके कलाम को आज तक जिंदा रखे हुए है और निकादों को भी मुसलसल मुतवज्जे करती है। इनके यहाँ एक मुकम्मल जिंदगी का अक्स मिलता है। तो अगर हम इस पूरी तफसीली गुफ्तगू को समेटें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि डॉक्टर यूनुस फरहत की किताबें जैसे शिकस्ते आरजू, शिकस्ते ख्वाब और अक्से जमील और मुल्कज़ादा मंजूर अहमद जैसे नक्कादों की उन पर लिखी गई ये तहरीरें इस बात का पुख्ता सबूत है कि एक सच्चा शायर अपने दौर का बेहतरीन तर्जुमान होता है। ये पहले से निशानदेही कर देता है।
जैसे उन्होंने जदीद इंसान की उस झुलाहट और तेजी को वक्त से पहले ही पकड़ लिया था। बिल्कुल। और इसी बात पर मैं इख्तिताम पर एक गहरी सोच छोड़ना चाहती हूँ। अगर यूनिस फैरात की शायरी ने मोहब्बत के रवायती तसव्वुर को जदीद दौर की तेज रफ्तारी के साथ ढाल लिया था, तो जरा सोचने की बात यह है कि आने वाली सदियों में क्या होगा। जब टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगियों में मजीद सरायत कर चुकी होगी। हाँ ना, जब इंसानी ताल्लुकात शायद मुकम्मल तौर पर मशीनी हो जाएंगे, तो उस वक्त शायरी में दिल टूटने और जुड़ने का इजहार कैसा होगा? क्या मोहब्बत के लिए कोई बिल्कुल ही नया इश्कनामा तख्लीक पाएगा, या मोहब्बत महज एक एल्गोरिदम बनकर रह जाएगी? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत तवील बहस हो सकती है, और शायद मुस्तकबिल के शायर ही इसका जवाब दे सकें। बिल्कुल। खैर, आज की इस तफसीली गुफ्तगू और जायजे को यहीं रोकते हैं, लेकिन आखिर में मैं ये ज़रूर याद दिलाना चाहूँगी कि ऐसे मज़ीद गहरे जायज़ों के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें। हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें ताकि इल्म और दरियाफ्त का ये सफ़र यूं ही जारी रहे। अगली मुलाकात तक सोचते रहिए।